सदा प्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेउ। आंभ मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और नमस्कार जनाए। आंभे किए यही प्रसंग नहीं आंभ माने ईश्वर वाक्यर अध्ययन कर आसुचु। आज मध्य आसंतु यही षष्ठ भाग रे ईश्वर वाक्यर आम अध्ययन करवा। यही जगत रे अनेक विषय आम शिखुचु, शिक्षा लाभ करुचु, किंतु अनेक समय रे मु किए मो जीवनर उद्देश्य कौन, सदा प्रभु मो जीवन रे कौन करने को चाहती, यही विषय को आम एते ध्यान देउना। प्रभु का वाक्य आम विषय रे अनेक परिचय दे थाए। यही विषय को ईश्वर का वाक्य रु बाइबल रु जदि आम जानिबा हेले आमे किए आमर प्रकृत परिचय कौन ताहा आमे जानि हेबो। जदि मो विषय रे मु जानिबि नहीं मु किए मोर परिचय कौन प्रकृत रे मु किए बोली जदि मु जानिबि नहीं हेले मु एही जगत रे ईश्वरंकर इच्छा मु किपरि साधन करि पारिबि। सेथिबाई आमर परिचय प्रकृत रे आमे किए बोली जानिबा अति आवश्यक विषय अटे। आज मध्य सदा प्रभु मानक एपरि अवसर दैछंती, सेथिबाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतु आमर परिचय आमे जानिबा। विगत भाग रे रोमियो 8 अध्याय रो आमे अध्ययन करिथिलो जे आंभ मानक प्रेम कले ताहांक द्वारा आमे एही समस्त विषय रे सर्वत भावे विजयी ओटो। आमे किपरि विजयी हेलो केवल ईश्वरंकर प्रेम द्वारा आमे विजयी होइछो। हेले अनेक समय रे विश्वासी माने क्रिश्चियन माने कोन भाबंती ईश्वरक सहित आमे युद्ध करूछु बोली भाबंती। मु प्रार्थना रे सदा प्रभुक ठारे बहुत युद्ध करिथिले, सेथिपाई सदा प्रभु यही आशीर्वाद मते देले बोली से माने भाबुचंती कहउचंती। हेले यही विषय को आमे मने रखिबार अछि। आम मानकर युद्ध एही संग्राम ईश्वरक सहित नुहे और कौनसी मनुष्य विरुद्ध रे आमे युद्ध करिबा नाही। आम मानकर युद्ध सदा प्रभुक विरुद्ध रे नाही। सदा प्रभु यही युद्ध रे आमे जीतिबा पाई समस्त प्रकार सजा मानक देइछंती। प्रभुक ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांक पराक्रम रे आमे बलवान हेबार अछि। एही युद्ध आम माने शैतान विरुद्ध रे दुष्ट आत्मा मानक विरुद्ध रे करूचो। जीसु कल्वरी क्रूस द्वारा जेउन जय पाइछंती ताहा आंभ मानकर अटे। आंभ मानकर परिचय जीसु ख्रीष्टक सहित संयुक्त अछि, सेथिपाई जीसुंकर जय आंभ मानकर जय अटे। प्रथम कोरिन्थियो 6:17 पद रे एपर लेखा हैछि, जे प्रभुंक सहित संयुक्त हुए से ताहांक सहित एक आत्मा हुए। जदि आपण ख्रीष्टक विश्वास करूचंती, प्रभुंक सहित संयुक्त होइचंती, हेले आपण ताहांक सहित एक आत्मा होइचंती। हेले एही विषय के आमे टिके आजि बुझिबा। एठारे आंभ मानकर शरीर ताहांक शरीर सहित संयुक्त होइछि बोली लेखा है नै। आंभ मानकर प्राण बा आंभ मानकर मन ताहांक सहित संयुक्त होई नै, किंतु एठारे लेखा हैछि जे प्रभुंक सहित संयुक्त हुए से ताहांक सहित एक आत्मा हुए। स्वामी स्त्री विषय रे जीसु मार्क 10:8 पद रे एपरि कहिले, सेमाने दुई नुहंती किंतु एकांग अटंती। विवाह द्वारा जे माने स्वामी स्त्री होचंती से मानक सदा प्रभु देखिबा समय रे दुई बोली देखंती नहीं। ईश्वरक दृष्टि रे से माने दुई नुहंती, से माने एकांग अटंती। ठीक से परी जे माने परित्राण पाइचंती जीसुंक ग्रहण करिचंती से माने ईश्वरक सहित एक आत्मा होइचंती। प्रथम थेसलोनिकियो 5:23 और 24 पद पढ़िबा, शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्भमानक संपूर्ण रूपे पवित्र करंत, पुणी आंभ मानक प्रभु जीसु ख्रीष्टक आगमन निमंते तुम्भमानक आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ। जे तुम्भमानक आह्वान करूअछंती से विश्वस्त, से ताहा मध्य साधन करिवे। एठारे प्रेरित पाउल विश्वासी मानक एपरि कहउचंती, शांतिदाता ईश्वर तुम्भमानक संपूर्ण रूपे पवित्र करंत। ख्रीष्टंकर आगमन निमंते तुम्भमानकर आत्मा प्राण और शरीर निर्दोष होई रक्षित हेउ बोली से कहउचंती। बाइबल आंभ मानक विषय रे कोन कहे, मनुष्य 3टी भाग रे विभक्त होइछि। ले आमे जानिछु ईश्वर आत्मा अटंती, सदा प्रभु आत्मा,
ତାଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ ସେଇ ମଣିଷ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଘରେ ସେ ବାସ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ସେହି ଆତ୍ମାର ଘର ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ଆମଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ। ଏହି ଶରୀର କେବଳ ଆମେ ବାସ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୃହ। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଘରେ ବାସ କରୁଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର, ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଏହି ଶରୀର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। 2 କରିନ୍ଥିୟ 5:17 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହି ପଦ ପଢ଼ିଛୁ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ମାନେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପଦକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରେ ଯେପରି ଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେପରି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ମନରେ ବି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ପଦରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମା, ତାହାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ସେହି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହେଲା, ପୁରାତନ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସେହି ଆତ୍ମାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ମଣିଷର 3 ଭାଗ ଅଛି, ତାହାର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର। ଏହି 3ଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସେହି ଆତ୍ମାରେ 3ଟି ଭାଗ ଅଛି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ଆହୁରି 3ଟି ଭାଗ ଅଛି। ତାହା ଭିତର ଚେତନା, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିୟନ ୱିଥ୍ ଗାଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଅଛି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି। ଭିତର ଚେତନା ଆଉ ବିବେକ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ, ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରେ ତାହା ଆମେମାନେ ହରାଇଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସେହିଦିନ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟରେ ଏହି ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ପର୍ବରେ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କହୁଛୁ ତାହା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି କହୁ। ସେହି ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଏହି ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାହା ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି, ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବେଗ, ଆମମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ବା ଫିଲିଂ, ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ବା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଶକ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ, ନହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ଏପରି ଆମେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ, ତାହା ମନୋନୀତ କରୁଛୁ। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, ଏହି କ୍ଷମତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ଏହି ଶରୀର କହିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ବିଷୟ ଅଛି, ମାଂସ, ହାଡ଼ ଓ ରକ୍ତ। ଏହି 3ଟା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସେହି ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛି, ତାହା ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ଏହି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆତ୍ମା। ବାଇବେଲରେ ଏହି ଅର୍ଡ଼ରରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ଆମର ଶରୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମା, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର। ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ହେଲା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏପରି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି 3ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମୋର ଆତ୍ମା ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଯାହା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ମୋର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା କାମ କଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି କେହି କହିହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମେ ଏହି 3ଟି ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ହେବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି ବାହାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଏହି ଜଗତରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଯେପରି ଅଶୁଚି ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମଣିଷର 3ଟି ଭାଗ ଅଛି, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ 4ରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର,
पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हेले मो आम मानकर 3टा परमेश्वर बोले आमे कहिबा नहीं। हेले आमे जानिछु ट्रायन गॉड माने तांकर 3टा पर्सनालिटी अछि किंतु से जणे ईश्वर अटंती। सदा प्रभु तांको सदृश रे आम मानक सृष्टि करिसंती। आम मानक आत्मा प्राण और शरीर एही 3टी विषय रे सृष्टि करिसंती। 2 कोरिन्थियो 4 अध्याय 16 पद रे प्रेरित पाउल एपरि लेखुचंती पढ़िबा, तेणु आम्भमाने क्लांत हेउ नहो किंतु आम्भमानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुद्धा आम्भमानक आंतरिक पुरुष दिनकु दिन नूतनीकृत हेउअछि। बाहिक पुरुष बोली प्रेरित पाउल आममानकर शरीर विषय रे कहउचंती। आमे जोटा बाहर देखा जाउछु एहा आम्भमानकर बाहिक पुरुष आ जोटा आमर अंतर रे अछि ताहा आंतरिक पुरुष बोली से कहउचंती। आम मानकर 3टा भाग अछि, आत्मा प्राण और शरीर 3टा भाग अछि। एठारे से 2 भाग रे से विभक्त करूचंती। माने से कोन करूचंती बाहिक पुरुष बोले आमर शरीर विषय रे कहउचंती आ आम मानकर आत्मा और प्राण जोटा आमे आखि रे दिसु नै ताहाकु आंतरिक पुरुष बोली से कहउचंती। एले बाइबल रे जदि आमे पढ़िबा अनेक समय रे तुम मानकर हृदय हृदय बोली लेखा जाइछि। सही हृदय बोली पढ़िले आम माने आमर हार्ट विषय रे भाबिबा नहीं। आम शरीर रे हार्ट अछि माने जोटा कि आम मानकर रक्त सूची करूछि, सब बेले कार्य करूछि। आम मानकर रक्त को से सूची करूछि, पंपिंग करूछि। सही हृदय विषय रे बाइबल रे लेखा है नै। आम मानकर आंतरिक पुरुष विषय रे ताहा लेखा अछि। हृदय बोली कहिले ताहा आम मानकर आंतरिक पुरुष को बुझाए। आम मानकर आत्मा संपूर्ण भाव रे परित्राण पाइछि। जेउ दिन आपण जीसु को विश्वास कले सही दिन आपणकर आत्मा संपूर्ण भाव रे परित्राण पाइछि, मुक्ति पाइछि। हेले और 2टा विषय अछि आम मानकर प्राण और शरीर। एही 2टी विषय रे आमे आउ टिके अध्ययन करिबा। आत्मा तो ठीक हैछि, संपूर्ण भाव रे पापर से मुक्त होइछि, ईश्वर का आत्मा सहित संयुक्त होइछि। ईश्वर का आत्मा जेपरि अछि ठीक से परे आमनकर आत्मा के सदा प्रभु परिवर्तन करिसंती। हेले आमनकर प्राण विषय रे कोन, शरीर विषय रे कोन। रोमियो 12 पर्व 2 पद रे एपरि लेखाइछि, तुम्भ माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं किंतु जेपरि तुम्भ माने ईश्वरଙ୍କ इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा करी जानी पार। एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। तुम्भ माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नहीं माने विश्वासी मानक लेखुचंती जे माने आत्मा रे परित्राण पाइचंती सही विश्वासी मानक से कहउचंती एही जगतर लोक माने जहा कहउचंती करूचंती सही अनुसार तुमे सही जुगर अनुरूपी हुओ नहीं किंतु जेपरि तुमे ईश्वरंकर इच्छा कोन माने उत्तम और सुग्राह्य और ईश्वरंकर सिद्ध इच्छा कोन ताहा तुमे जेपरि जानी पारिबो। एथि पई अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। हेले आमनकर आत्मा संपूर्ण भाव रे परिवर्तन होइछि। जदि आपण विश्वासी होइचंती आपणकर आत्मा आउ परिवर्तन हेबार किछि आवश्यक नहीं, संपूर्ण परिवर्तन होई सारिछि। हेले एठारे कहउचंती अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ माने परिवर्तन हुओ बोली कहउचंती। एठारे आम मानकर आत्मा विषय रे से कहउनांती मनर नूतनीकरण माने मन कहिले आम मानकर प्राण। आम मानकर प्राण को एठारे मन बोली कहउचंती माने जे आम मानकर माइंड रे आम माने जहा पढुछु ताहा सब आमे ग्रहण करूछु, सिखि पारुछु। आम मानकर फीलिंग और आम मानकर इच्छा करिबार शक्ति माने आम मानकर मनोनीत करिबार शक्ति सब आमर प्राण रे अछि। सही प्राण को एठारे मन बोली कहउचंती। हेले मन नूतनीकरण हेबा आवश्यक अटे। एही आमर प्राण जोटा कि इंग्लिश रे सोल बोली कहउचंती एही मन नूतनीकरण हेबा आवश्यक अटे। हेले किपरि मन नूतनीकरण हेबो, मन केमिति परिवर्तन हेबो।
ଯାକୁବ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଯେଉଁ ରୋପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ, ତାହା ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରୋପିତ ହେଉଛି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁକି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର ମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରୋପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବା ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ଯେଉଁ ରୋପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ପଦର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ରିସିଭ୍ ୱିଥ୍ ମିକନେସ୍ ଦି ଏନଗ୍ରେଫ୍ଟେଡ୍ ୱର୍ଡ which is able to save your souls। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୋପିତ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି which is able to save your souls, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ। ଟୁ ସେଭ୍ ୟୁର ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଲେ ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥା। ଏଠାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ନାହିଁ, ସୋଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। एठार भी लिखा है तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। तुम्हारे आत्मा को बोली लिखा है नहीं। आम मानकर आत्मा आउ परित्राण पाइबार आवश्यक नहीं। संपूर्ण भाव में एकाथरे ताहा संपूर्ण होइछि। आत्मार परित्राण संपूर्ण होइछि। एठारे भी लिखा है तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। सदाप्रभु को वाक्य आंभ मानकर प्राण को उद्धार करिबो। सेथिबाई आमे कोन करिवार अछि, प्रतिदिन ईश्वर वाक्य आमे सुनिबार अछि। जेतेबेले आमे प्रभु को वाक्य पढ़ु और तांकर वाक्य सुनु, ताहा द्वारा आंभ मानकर प्राण परित्राण पाउछि। एही विषय गुटे दिनर काम नहीं, प्रतिदिन आमे ताहा पढ़िबार अछि, ध्यान करिवार अछि, सुनिबार अछि। ताहा द्वारा जो प्रभु को वाक्य आम हृदय रे रोपित होउछि, ताहा आंभ मानकर प्राण को परित्राण करिबो। ईश्वर को वाक्य सुनु सुनु आंभ मानकर भावना, आंभ मानकर चिंताधारा सब परिवर्तन हो जाउछि। आंभ माने आगरे जहा भल पाइथिलो ताहा एबे भल पाउ नै। जो विषय ईश्वरंकर इच्छा नहीं ताहा आगरे आंभ माने भल पाउथिलो ताहा एबे आमे घृणा करूछु। काहेकि यह ईश्वरंकर इच्छा नहीं। यही विषय रे सदाप्रभु संतुष्ट नुहंती। सेथिपाई मु एटा परिवर्तन हेबी, सेथिपाई एटा मु चेंज करबी। एपरि आमे प्रतिदिन ईश्वरंक वाक्य अनुसार आमर निजर प्राण को परिवर्तन करबा आवश्यक अटे। आम मानकर आत्मा परिवर्तन हेबार आवश्यक नहीं। एफिसियो 5 अध्याय रे प्रेरित पाउल आमर प्राण विषय रे लिखिछंती। पढ़िबा 25 पद। हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरी मंडली की प्रेम कले, तुम्भ माने मध्य सेहीपरि अपना अपना स्त्री मानक प्रेम करो। से तो ताहा निमंते अपना को उत्सर्ग कले, जेपरी वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताहाकु परिष्कार करी पवित्र करंती। एठारे ख्रीष्ट और मंडली विषय रे लेखा है। ख्रीष्ट मंडली निमंते अपना को उत्सर्ग कले, निजर जीवन देले। जीसु अपना रक्त द्वारा आंभ मानकर आत्मा को सूची पवित्र करिसंती। एठारे आउ गोटे विषय लेखा है 26 पदरे, वाक्य और जल प्रक्षालन। ईश्वर वाक्य जल स्वरूपे आंभ मानकर प्राण को परिष्कार करे। आम मानक मन रे प्राण रे जो अशुचि विषय सब अच्छी से सब ईश्वर वाक्य परिष्कार करी आंभ मानक पवित्र करुचंती। यही विषय आम जीवन रे प्रतिदिन सब बेले कंटिन्यूअसली करा जाउची।
ଏହି ପରିଷ୍କାର ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରାଣ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏକାଥରେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ ହେବା କଥା। କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି, ତାପରେ ଘରେ ତାହା ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନୂତନୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସବୁ ଭରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ହେଲେ ଏହି ଶରୀର କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ହେବ? ଏହି ଶରୀର ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଏହି ଶରୀର ତ ସବୁବେଳେ ପାପ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେବଳ ତାହାର ପାଟି ମିଛ କହୁଛି କି? ତାହାର ପ୍ରାଣ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରାଣରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ମିଛ କଥା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଖି ତାହା ଦେଖୁନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି, ଆତ୍ମାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଓ 23 ପଦ ପଡ଼ିବା। କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଜଗତରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାପ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି, କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରସବ ବେଦନା ପାଉଛି। ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି 23 ପଦରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆମେ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରାଣରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସୁଛୁ, ଶରୀରରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଶରୀରରେ କେବେ ମୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ପାପରେ ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆସୁଛି। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦିନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ। ତାହାକୁ ଆମେ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 52 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ।
ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଥିବେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିବ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଅଟେ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଧୌତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନୂତନୀକରଣ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଶେଷ ଦିନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:7 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ପୁଙ୍ଖ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଧୂଳିର ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାର ହାର୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଆଖି ଥିଲା, ହାତ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ତାହା ସେମିତି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାହାର ନାସିକାରେ ଫୁଙ୍କିଲେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେବଳ ଶରୀର ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ 2:17 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ମରିବ। ହେଲେ ଆଦମ ଖାଇଲେ, ହବା ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆଦମ ପ୍ରଥମ କରି ପାପ କଲେ ସେହି ଆଦମ ଏହି ଜଗତରେ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କୌଣସି ରୋଗ ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେହିଦିନ ମରିବ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଆଦମଙ୍କର ଶରୀରରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ଆଦମଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଘଟିଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଦମଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେହି ଆତ୍ମାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହେ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। 4 ପଦ ପଡ଼ିବା, ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟାସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଗରେ କେମିତି ଥିଲେ? ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ପାପ ଅପରାଧରେ ମୃତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେହି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ହୋଇଥିଲୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେହି ଆତ୍ମା ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିଲୁ, ପାପୀ ହୋଇଥିଲୁ, ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲି, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ନହେଲେ ମୋର ବାପା ମା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବା ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନୀକରଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ୍ଭମାନେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବଳ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରାଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ କେବଳ ଶରୀର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଏତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଆମର ମନ ନୂତନୀକରଣ ହେବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯାପନ କରିପାରିବୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କଲ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛ, ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଛୁ, ଆବା ପିତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଡାକି ପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ଆଦମ ହବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଥିଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କରୁଅଛ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିପାରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବୁ, ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା
व्यथा सब प्रभु तुम्हें कल्वरी क्रूसरे बोही नहीं से तुमको धन्यवाद देउछु बापा। आम मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। आम माने जेपरी प्रभु आत्मा प्राण शरीर यही समस्त विषय रे तुमरी गौरव करिपारिबो सेथिबा आम मानक तुम्हें दया कर प्रभु। तुम्हें आशीर्वाद कर आम मानकर जीवन द्वारा प्रभु तुम्हें महिमा पाओ संभ्रम पाओ। यही प्रार्थना नाजरीय जीशु कृष्ण का नाम रे मागिली आमेन। जदि आपण एही वार्ता द्वारा आशीर्वाद पाइछन्ति तेबे आपणकर बंधु एवं संपर्क मानक सहित यह शेयर करंतु। आउरी मध्य एही विषय रे आमे अध्ययन करिबा।